अरे आप नहीं जानते, फूल आप ही नहीं खोलो। बरं हे दाखव जरा इतकं वैभव असून कसं कोण स्वतः क्लीन राहतात. पुष्पगिरी है, पुष्प में बना हुआ गिरी, वही चीज है और क्या. ओम नमः सिद्धेभ्यः. ओम नमः सिद्धेभ्यः. सौराष्ट्र जामनगर के अंतर्गत एक भव्य समोशरण की संरचना सालों पहले पूज्य गुरुदेव श्री के वरद हस्तों से हुई है. अतिशय विशाल, अतिशय सुंदर, रमणीय, सुंदर विविध पाषाण की जिन प्रतिमाओं से यह रचना यहाँ संपन्न हुई है, जिसे सचमुच में देखते ही बनता है भव्य जिन प्रतिमा. और आगे तीसरी चौथी पीढ़ी ने ऊपर निरंतर विहरमान घूमते हुए विमानों के साथ, जो चांदी के विमान हैं सब, उनकी रचना करके यहाँ समोशरण के अपूर्व रचना को जीर्णोद्धारित करके और इसको विशेष रूप दिया है. सच में भाग्यशाली हैं वे परिवार, महाभाग्यशाली हैं उनके पुत्र और प्रपौत्र, जिन्होंने इस परंपरा को इतने विशाल जिन मंदिर जिनालय की संरचना के माध्यम से अपनी भक्ति भावों को बनाए रखा है. धर्म काल अहो वर्ते धर्म क्षेत्र विदेहमा 20-20 जहाँ गरजे धोरी धर्म प्रवर्तका भले सो इंद्रो ना तुझ चरण सिर नमता भले इंद्राणीना रतनमय स्वस्तिक बनता નથી ગેયો માં तुझ परिणति सन्मुख जरा स्वरूपे डूबेला नमन तुझने ओ जिनवरा नमन तुझने ओ जिनवरा. इस समोशरण की यह एक विशेषता है. इस समोशरण के अंतर्गत तीसरी चौथी पीढ़ी ने एक बहुत चमत्कारी कार्य किया है. जो अशोक वृक्ष होता है, यहाँ श्री जी के ऊपर, गंधकुटी के ऊपर जो अशोक वृक्ष हैं विशाल, ये 415 गाथाएँ समयसार जी की और 278 कलश, तो कुल इन दोनों की संख्या को मिला करके उन्होंने उतने चांदी के पत्तों से विशाल अशोक वृक्ष बनाया है. ये चांदी, प्योर चांदी के पत्ते हैं, पत्र हैं, उनसे बने हुए ये अशोक वृक्ष हैं. इस प्रकार अपने माता पिता के बपोती को और अपने संपत्ति, धार्मिक आध्यात्मिक संपदा का संकलन करके उन्होंने अपने लिए हमेशा के लिए रखा है. सच में धन्य हैं ऐसे परिवार. ओम नमः सिद्धेभ्यः.
पुष्पगिरी पर्वत पर स्थित 24 तीर्थंकरों का जिनालय, जहाँ के बीच की प्रतिमा 1500 वर्ष पूर्व की सर्वप्राचीन जिन प्रतिमा है, जिनकी पुनर्प्रतिष्ठापना 24 तीर्थंकर भगवंतों के साथ इस भव्य जिनालय में की गई है। बोले 24वां भगवान नो जय। मोक्ष मार्ग से नेतारम वेतारम कर्म भूव्रताम ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये वंदे तद्गुणलब्धये। महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ અને નેમિનાથ ભગવાન। भगवान श्री आदिनाथ जी भगवान 52 गजाजी प्रतिमाની કુલ ઊંચાઈ છે 84 ફીટ। એક ભુજાથી બીજી ભુજા સુધીનો વિસ્તાર છે 26 ફીટ 6 ઇંચ અને ભુજાથી આંગળી સુધીનો વિસ્તાર છે 46 ફીટ અને 2 ઇંચ। કમરથી એડી સુધી 47 ફીટ। સરનો ઘેરો 26 ફીટ। પગની લંબાઈ 36 ફીટ અને 9 ઇંચ। નાકની લંબાઈ છે, નાસિકાની લંબાઈ 3 ફીટ 11 ઇંચ। આંખની લંબાઈ છે 3 ફીટ 3 ઇંચ। કાનની લંબાઈ છે 9 ફીટ 9 ઇંચ। એક કાનથી બીજા કાન સુધીની દૂરી જે છે એ લગભગ 17 ફીટ 6 ઇંચ અને પાવના પંજાની જે પહોળાઈ છે એ 5 ફીટ એવડી વિશાલકાય સમગ્ર વિશ્વમાં સુપ્રસિદ્ધ સુવિખ્યાત એવી આ 52 ગજ એટલે 84 ફીટ થાય। સમગ્ર વિશ્વમાં વિશાળકાય એવી આ પ્રતિમાજી છે આદિનાથ ભગવાનની। તો આવા નયનરમ્ય 52 ગજા સિદ્ધ ક્ષેત્ર પર આમાં આજે દર્શન માટે આવેલા છીએ અને બહુ જ રમણીય અને ખૂબ જ નયનરમ્ય એવું આ સ્થળ છે। આ નીચેનો આખો મંદિરનો વગેરે હજી આ તળેટી નથી, આ પહાડોની ખીણો વચ્ચે રહેલો છે અને આ સરસ મજાનો આ સિદ્ધ ક્ષેત્ર। અહીંથી 52 ગજા જે સિદ્ધ ક્ષેત્ર કહેવાય, અહીંથી ઇન્દ્રજીત અને મેઘદૂત વગેરે આ બધા મુક્તિએ પધાર્યા। કુંભકર્ણ અહીંથી મુક્તિ પધાર્યા। આવી આ વિશાળકાય પ્રતિમા આદિનાથ ભગવાનની છે। બોલે આદિનાથ ભગવાનનો જય હો। 84 ફીટ 52 ગજા એટલે 52 ગજ 84 ફીટ વિશ્વ પ્રસિદ્ધ આદિનાથ ભગવાનની સમગ્ર પર્વતમાં જ ખંડ રૂપે કંડારાયેલી આ વિશાળકાય જીન પ્રતિમા જીનબિંબ છે। તે જીનબિંબ અને જીનેન્દ્ર ભગવંતોનો जय हो आदिनाथ भगवान जय हो। समश्रेणीय विराजमान अनंता सिद्ध भगवान नो बोलो 52 गजा सिद्ध धाम नो बोलो परम उपकारी पूज्य सदगुरु देवानो बोलो आजनी मंगल यात्रा नो। અમારા રાજકોટના પંડિત શ્રી સુનિલભાઈ બધાને ભાવથી દર્શન યાત્રા કરાવે છે અને 52 ગજાના 84 ફીટના ઋષભદેવ ભગવાનના ચરણોમાં દર્શન પૂજા કરે છે। સાથે છે એમના સુપુત્રી। 52 ગજા તલેટીમાં આ અદ્ભુત 24 તીર્થંકરોના વિશાળ ચૈત્યાલયોની હારમાળ અહીંયા છે। ખરેખર બહુ અદ્ભુત ચૈત્યાલયો, જ્યાં 24 જીનેન્દ્ર ભગવંતોની ભવ્ય પ્રતિમાજીઓ છે। એટલું જ નહીં, ભવ્ય માનસસ્તંભ છે અને ભવ્ય માનસસ્તંભ સાથે આખો વિશાળ જીન મંદિરોની હારમાળ આપણે જોઈ શકીએ।
ખૂબ જ સરસ જીન મંદિરો. આગળ આપણે જિનેન્દ્ર ભગવંતોના પણ દર્શન કરીશું. આપણે જીન મંદિર તરફ આગળ વધીએ. ભવ્ય શ્રીજીના આપણે દર્શન કરતા થઈએ બધાએ. અને આ શ્રીજી વિરાજમાન છે, ભવ્યાતિ ભવ્ય જિનેન્દ્ર ભગવાન વિરાજમાન છે. હા, મહાવીર સ્વામી ભગવાન છે. સર્વ પ્રાચીન આવી જ રીતે ભગવંતો બધે વિરાજમાન. આ બીજી વેદી છે જેમાં ઘણા બધા ભગવંતો વિરાજમાન છે. સુપાર્શ્વનાથ જિનેન્દ્ર ભગવાન વિરાજમાન છે આ જીન મંદિરમાં. અહીંથી આખી જીન મંદિરોની એક લાંબી હારમાળ આ સુપાર્શ્વનાથ તીર્થંકરનું સર્વ પ્રાચીન જીન મંદિર. એવી જ રીતે 18મું આ મંદિર છે. અને આગળ જતાં આપણે જોઈએ બધી શ્રેણીમાં ક્રમમાં આદિશ્વર ભગવાન, જેમના ત્યાં ઉપર પહાડ ઉપર વિશાળ એવા 84 ફીટના 52 ગજ એટલે 84 ફીટના ભગવાન વિરાજમાન છે. આ ભગવાનની કેટલી શાંત મુદ્રા. પરિણામો કે સ્વચ્છતા કે પ્રતીક जिन बिंब क्योंकि नी में निरखता मैं निज का प्रतिबिंब. અદ્ભુત જિનેન્દ્ર ભગવાન અહીંયા વિરાજમાન છે. અહીંયા ચંદાપ્રભુ ભગવાન વિરાજમાન છે. 16 નંબરનું મંદિર છે આ. 16 નંબરના મંદિરમાં ચંદ્રપ્રભ ભગવાન વિરાજમાન છે. 3 ભગવાન અહીંયા પણ વિરાજમાન છે. સર્વ પ્રાચીન બધા સ્થાપત્યો અહીંયા જોવા મળી શકે છે. ચારે બાજુએ પર્વતોની પણ હારમાળ છે. અહીંયા આપણે ભગવાન વિરાજમાન શ્રી આદિનાથ ભગવાન 3 ભગવાન આમાં વિરાજમાન છે. આ 15 નંબરનું મંદિર છે. કેટલું સરસ અરીઘ બનીને અહીંયા લખીને રાખ્યું છે, મોતીથી. મેરે પાસ રખા હી ક્યા હૈ, कैसे अर्घ्य बनाऊंगा, आत्म धन से निर्धन हूँ मैं, अब तुम सम बन जाऊंगा. आदिश्वर जिन राज आज यदि अपना भक्त बनाओगे, सच कहता हूँ शीघ्र मुझे भी सिद्धालय में पाओगे, सिद्धालय में पाओगे. 14 નંબરનો જીન મંદિર છે. ચંદ્રપ્રભુ ભગવાન આમાં વિરાજમાન છે. વિશાળ ચંદ્રપ્રભુ ભગવાન. તે સિવાય અનંતનાથ ભગવાન અને ચંદાપ્રભુ ભગવાનના બીજા એક નાના ભગવાન પણ બાજુમાં વિરાજમાન છે. આદિનાથ ભગવાનનું આ જીન મંદિર છે. ભવ્ય જિનેન્દ્ર ભગવાન. 12 નંબરનું જીન મંદિર છે. આમાં શાંતિનાથ ભગવાન વિરાજમાન છે. ભવ્ય 3 ભગવાન. પ્રાચીન કાળની એક પરંપરા રહેતી કે વેદી ઉપર 3 ભગવાન વિરાજમાન રહેતા. સરસ મજાના ભગવાન અહીંયા આ મંદિરમાં પણ વિરાજમાન છે. આમાં 3 ભગવાન છે. મુનિ સુરતનાથજી અને આગળ મુનિ સુરતનાથ ભગવાન. એવી રીતે 3 ખડગાસનના ભગવાન અહીંયા વિરાજમાન છે. મલ્લીનાથ ભગવાન વિરાજમાન છે. એવી જ રીતે આગળ બીજા પણ ભગવાન વિરાજમાન છે. આ એક બહુ સરસ ચૈત્યાલય છે. પાર્શ્વનાથ ભગવાન, ચંદાપ્રભુ અને નેમિનાથ ભગવાન. આ 9 નંબરનું મંદિર છે. મૂળ નાયક શ્રી સુપાર્શ્વનાથ તીર્થંકર ભગવાનનું મંદિર છે. આમાં પણ ખૂબ ભવ્ય એવા જિનેન્દ્ર ભગવાન, સુપાર્શ્વનાથ ભગવાન, 3 ભગવાન સુપાર્શ્વનાથ ભગવાન જ છે. આ નેમિનાથ ભગવાન વિરાજમાન છે. આમાં 8 નંબરનું ચૈત્યાલય છે. અને આમાં પણ નેમિનાથ ભગવાન, ચંદાપ્રભુ અને મલ્લીનાથ ભગવાન વિરાજમાન થયેલા છે. પાર્શ્વનાથ ભગવાનનો વિશાળ ચૈત્યાલય છે. આમાં પાર્શ્વનાથ ભગવાન વિરાજમાન છે. ખૂબ ભવ્ય વેદી અને ગર્ભ મંદિરની ભવ્યતા નિહાળીને ખરેખર મન ભરાઈ જાય એવા પાર્શ્વનાથ. પારસનામ પારસનામ મેરે પ્રભુ કા પારસનામ પારસ.
सच्चिदानन्द स्वरूपो ज्ञायक स्वरूपो शुद्ध अंतस्तत्व स्वरूपो परमात्मा स्वरूपो अनंत दर्शन स्वरूपो